Good morning, students. I hope all of you are well and safe. At first, congratulations for your HSLC result. And those students who have not got satisfactory result, no need to regret. Just forget your past and think about your present. Because if you take care of your present, present will take care of your future. I would like to offer my best wishes for your new session. So welcome to our Anandoram Borua Academy. Before discussing your lessons, I want to share the syllabus. If you want to write, then you can write it. আজি মই কি কৰোঁ লেসন বিলাক আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক syllabus-টো দি দিম। You have two books. One is Hornbill and the other is Snapshot. এতিয়া Hornbill bookখনত কি কি আছে? In prose section, you have to read the portrait of a lady, the ailing planet, landscape of the soul, and my impressions of Assam. So in prose section, you have to read the portrait of a lady, ailing planet, the landscape of the soul, and my impressions of Assam. In poetry section, you have to read a photograph, the voice of the rain, childhood, and father to son. So you have a supplementary book also, that is Snapshot. In this book, you have to read just 2 chapters. One is Rangas Meres and the another is Albert Einstein at School. মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ prose sectionত লাগিব the portrait of a lady, তাৰপিছত লাগিব landscape of the soul, the ailing planet, my impressions of Assam. আকৌ poetry sectionত লাগিব a photograph, the voice of the rain, তাৰপিছত লাগিব তোমাৰ childhood আৰু father to son. আকৌ এখন সাপ্লিমেন্টারি বুক থাকিব যিখনৰ নাম হৈছে স্ন্যাপশ্বট আৰু এই স্ন্যাপশ্বটখনত থাকিব 2টা চেপ্টাৰ ৰাংগাছ মেৰেজ আৰু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এট স্কুল। ৰিডিং স্কিলছ সেকশনত থাকিব ৰিডিং স্কিল আনসিন পেজেছ ফৰ 12 মাৰ্কস এন্ড ওয়ান নোট মেকিং ফৰ 5+3 8 মাৰ্কস। ইয়াত থাকিব পেজেছ এটা দিব আনসিন পেজেছ 12 মাৰ্কসৰ কাৰণে আকৌ নোট মেকিং এটা থাকিব 8 মাৰ্কসৰ কাৰণে। Section B, factual description or report writing for 6 marks. You have to write either factual description or report writing. Factual description or report writing or thakibo, tak 6 marks thakibo. Next thakibo article writing for 6 marks. Eta article likhibo dibo 6 marks or karone. Next thakibo letter writing for 8 marks. Eta letter writing আমি যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিম বস্তুবিলাক তেতিয়া গোটেইখিনি দিম। তোমালোকৰ 3 টাইপস অফ লেটাৰ লাগিব, এডিটোৰিয়েল লেটাৰ, কমপ্লেইনিং লেটাৰ এণ্ড জব এপ্লিকেশ্যন। এই তিনিটাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ থাকিব। এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ সেকশন এ, সেকশন বি। নাও কাম টু দ্য সেকশন সি। এতিয়া আমি সেকশন সি লৈ আহোঁ। সেকশন সি কি আছে? সেকশন সি গ্ৰামাৰ ফৰ 10 মাৰ্কস। গ্ৰামাৰত কি কি লাগিব এতিয়া? গ্ৰামাৰ সেকশনত আছে আমাৰ ডিটাৰমিনাৰ্স, টেন্স, model auxiliary, error correction, jumbled words, degrees of comparison, sentences, simple, complex, and compound. And come to the section D. Section D, in poetry section, you will get one extract for 8 marks. 8 marks or eta extract ahibo. Total marks thakibo yat 14 marks. Aru ki thakibo 3 marks or duta question likhibo lagibo. Two question for 3 marks. Total 6 marks. 8 plus 6 equal 14 marks. Next come to the prose section. Prose section of tomorrow 16 marks. 5 question for 2 marks, 10 marks, and 1 long question for 6 marks. Yate 5 ta question thakibo 2 mark or karone total thakibo 10 marks aru 1 question thakibo 6 marks or karone ya total thakibo 6 marks. Etia saba supplementary reader. I have already told you that you have a supplementary book and you have to read just 2 lessons from that book, and the lessons are Rangas Meres and Albert Einstein at School. It is supplementary reader. Kiman thakibo 10 marks thakibo, 2 question for 2 marks and 1 question for 6 marks. Total 10 marks. এতিয়া আমি টোটাল কৰি কিমান হ'ব ইয়াত 90 মাৰ্কস পাবা তোমালোকে
for Viva. এতিয়া ভাইভাত থাকিব 10 marks, total 100. আমি এতিয়া ভাইভাটো কেনেকৈ ল'ম? ভাইভাটো আমি তোমালোকৰ ক্লাছ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি হওক, এক্সামিনেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি হওক, আমি 10 মাৰ্কছটো তোমালোকক দিম। Your first lesson is the portrait of a lady. Its author is Khushwantsi. তোমালোকৰ প্ৰথম লেসনটো হৈছে the portrait of a lady আৰু ইয়াৰ author হৈছে Khushwantsi. Always remember the author's name. Khushwantsi. I will give you in detail in my next class. Today I will tell you the summary of this lesson. মই আজি এনে থুলমূলকৈ তোমালোকক পাঠটো কৈ দিম। তোমালোকে ভালকৈ লেসনটো পঢ়ি ল'বা আগতে, তাৰপিছত নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক লাইন বাই লাইন মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম। It is about the portrait of a lady. The portrait of a lady. In this lesson, the author Khushwantsi, he draws a pen portrait of his own grandmother. He describes his grandmother in this lesson. এই লেসনটো কি কৰিছে? Khushwantsi-এ নিজৰ আইতাকৰ এটা বিৱৰণ দিছে। তেওঁৰ আইতাকৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল, তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা আছিল, এই বিষয়ে ইয়াত তেওঁ ডিটেইলছ কৈছে। ইয়াতে কৈছে যে his grandmother was like everybody's grandmother. She was an old lady. প্ৰত্যেকৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ দৰে তেওঁ গ্ৰেণ্ডমাদাৰো একেই আছিল, এগৰাকী বয়সীয়া তিৰোতা আছিল। আমি গ্ৰেণ্ডমাদাৰ বা আইতা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ তেনেকুৱা ছবি এখনেই আহে। গতিকে Khushwantsi-ৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ কি আছিল? She was like everybody's grandmother. She was an old lady. And he had known her as an old lady for 20 years. She had been wrinkled and old for 20 years. তেওঁ কি আছিল? মানে তেনেকুৱা ষ্টেজতে, একেটা ষ্টেজতে 20 years ধৰি Khushwantsi-য়ে আইতাকক দেখি আছে। Sometimes people said that she was once young and pretty and she had a husband also. But it was hard to believe. He could not believe it because he had known her for 20 years in that same stage. কিছুমান মানুহে কয় কেতিয়াবা যে Khushwantsi-ৰ আইতা কি আছিল? ধুনীয়া আছিল, এসময় ইয়াং আছিল, ডেকা আছিল আৰু তেওঁৰো এগৰাকী মানে হাজবেণ্ড আছিল। কিন্তু যদিও মানুহে কৈছিল Khushwantsi-ৰ কি আছিল, এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিবলৈ এইটো কথা টান পাইছিল, কাৰণ 20 years ধৰি আইতাকক তেওঁ একেটা ষ্টেজতে দেখা পাইছিল। গতিকে এইটো তেওঁ মানি ল'ব পৰা নাছিল। So here the author describes his grandfather also by showing us a photograph. This photograph hung above the mantelpiece in the drawing room. By seeing his photograph, we can guess that he was an old man. He looked as if he was 100 years old. আমি ফটোগ্ৰাফখন ইয়াত যদিও মানে তেওঁ দেখুৱা নাই, তেওঁৰ কেৰেক্টাৰটো ইয়াত আনি দিয়া নাই, ফটোগ্ৰাফখন চাই পেলাই আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ কি আছিল, বুঢ়া আছিল দেখাত। এনেকুৱা লাগিছিল যেন তেওঁৰ 100 years মান হৈছে, এণ্ড হি হেড লটছ অফ গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন, আৰু তেওঁৰ যেন বহুত নাতি নাতিনী আছে। নাতি নাতিনী থকা মানে কি, অকণমান বয়সীয় মানুহ। গতিকে তেওঁৰ ইমেজটো আমি এনেকৈ ধৰি ল'ব পাৰোঁ ফটোগ্ৰাফখন চাই পেলাই। So sometimes his grandmother used to tell them the games which she used to play in her childhood, but they were absurd and undignified on her part, and Khushwantsi treated it like the fables of the prophets. তাৰমানে মাজে মাজে কি কৰিছিল, আইতাকে যিবিলাক গেম খেলিছিল, মানে ল'ৰালি কালত চবে খেলা ধূলা কৰে, মাজে মাজে আইতাকে কি কৰিছিল, এইবিলাক কথা তেওঁলোকক জনাইছিল, মানে শুনাইছিল, সাধু কথা হিচাপত শুনাইছিল। আৰু এইবিলাক শুনি পেলাই কি আছিল, তেওঁলোকৰ মানে কি আছিল, মানে they were extremely unpleasant, মানে ভাল নলগা ধৰণৰ আছিল। And they treated it like the fables, like the tales of the prophets. Prophet means fortune teller. গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, এইবিলাক মানে ফৰচুন টেলাৰবিলাকৰ, প্ৰফেটবিলাকৰ ষ্টৰী যিবিলাক আইতাকে তেওঁলোকক কৈছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰী হিচাপে তেওঁলোকে মানে বিবেচনা কৰিছিল, মানি লৈছিল। এইটো মানে এই কথাখিনি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিল। So here in the second paragraph, the author describes her physical appearance. His grandmother was a short and fat lady, and she was slightly bent, and she always wore spotless white dress, and she walked like a lamb person. ইয়াতে কৈছে যে মানে ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ এটা কৈছে গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চত দিছে, কৈছে যে তেওঁ এগৰাকী চুটি চাপৰ শকত তিৰোতা আছিল, আৰু কি আছিল, তেওঁ স্লাইটলি বেণ্ড আছিল, অকণমান আগফালে হালি যোৱা আছিল, বয়সৰ চাপৰ কাৰণে হয়তো এইটো তেওঁৰ তাতে হৈছিল। আৰু তেওঁ কি আছিল,
স্লাইটলি বেণ্ট আছিল আগফালে হালি গৈছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল স্পটলেছ একেবাৰে দাগ নথকা শুদ্ধ বগা কাপোৰ পিন্ধি আছিল আৰু তেওঁ কেনেকুৱা গোটেই ঘৰটোত খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল অকণমান দুপিয়াই দুপিয়াই খোজকাঢ়িছিল পৰা মানুহৰ দৰে খোজকাঢ়িছিল হাৰ ওৱান হেণ্ড ৱাজ অলৱেজ ইন হাৰ ৱেষ্ট এণ্ড এনাডাৰ অন হাৰ beach of rosary because she always counted the beach of her rosary কাৰণ তেওঁ কি কৰিছিল এখন হাত সদায় কঁকালত ৰাখিছিল আৰু আনখন হাত তেওঁৰ এডাল কি আছিল ৰজৰী এডাল আছিল যাৰ বীজবিলাক তেওঁ কাউণ্ট কৰি আছিল সদায় তেওঁ তেনেকৈ বিজি আছিল ইয়াৰ পৰা আমি কি এটা মানে ল'ব পাৰোঁ আইতাকৰ বিষয়ে ধাৰণা এটা কেনেকুৱা ধাৰণা আমি ল'ব পাৰোঁ যে she was a religious woman she was not only strong but she was a religious woman also তেওঁ অকল যে ষ্ট্ৰং আছিল তেনেকুৱা নহয় তেওঁ কি আছিল ৰিলিজিয়াছ আছিল আমি এটা ষ্ট্ৰং বুলি কিয় কৈছোঁ ইয়াত because when his parents went to the city they left him with his grandmother যেতিয়া পেৰেণ্টছে কি কৰিছিল চিটিলৈকে গৈছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল খুশৱন্ত সিংক আইতাকৰ লগত মানে থৈ গৈছিল and his grandmother prepared him for school she bathed him and dressed him and she had done everything for his grandson when he was in the village with his grandmother যেতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ লগত মানে আছিল আইতাকৰ লগত খুশৱন্ত সিং গাঁৱত আছিল তেতিয়া কি কৰিছিল আইতাকে গোটেইখিনি কাম তেওঁক মানে কৰি দিছিল তেনেকুৱা অল্ড এজতো তেনেকুৱা বয়সীয়াল মানুহ এগৰাকীয়েও কি কৰিছিল নিজৰ নাতিনীয়েকক স্কুলত যাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি দিছিল and from this point we can guess that she was a strong lady and she was also religious because she always told the prayer she always counted the beach of her rosary সদায় কি কৰিছিল প্ৰেয়াৰ কৰিছিল তেওঁ গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ বিষয়ে আমি দুটা ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ তেওঁ ষ্ট্ৰং আছিল আৰু কি আছিল নট অনলি ষ্ট্ৰং she was also religious তেওঁ কি আছিল ৰিলিজিয়াছো আছিল but when his parents settled in the city Khushwant Singh and his grandmother went to the city and that was the turning point in their relationship যেতিয়া Khushwant Singhe কি কৰিছিল মানে মাক দেউতাকে সেটেল হৈ লৈছে টাউনত চিটিত চহৰত তেতিয়া তাৰ পাছত কি কৰিছিল খুশৱন্ত সিংক মানে আৰু আইতাকক তেওঁলোকে চহৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু সেইটোৱে সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত কি আছিল টাৰ্নিং পইণ্ট আছিল বিকজ হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ কুড নট হেল্প হিম ইন হিজ ষ্টাডিজ because the author went to the city school he went to an English medium school his parents settled in the city he and his grandmother went to the city and that was a turning point in their relationship because his grandmother could not help him in his studies because the author went to the city school by a bus and he went to an English medium school. So his grandmother could not help him in his studies and village থাকোতে গাঁৱত থাকোতে আইতাকে কি কৰিছিল অকল তেওঁক যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল স্কুলত যাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা নহয় তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁৰ লগত সদায় স্কুললৈকে গৈছিল and she was a religious lady and that's why she went to the school with him because a temple was attached to the school স্কুলতে কি আছিল মানে স্কুলখনৰ লগত এটা কি আছিল টেম্পল আছিল আৰু তেওঁ যেহেতু ৰিলিজিয়াছ লেডি আছিল তেওঁ সদায় টেম্পলত গৈছিল আৰু ঠিক তেনেকৈ মানে নিজৰ নাতিনীয়েকক স্কুলত থ'বলৈকো গৈছিল কিন্তু এইখিনি কাম তেওঁ চহৰলৈ অহাৰ পিছত কৰিব পৰা নাছিল সেইকাৰণে সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত এটা গেপ আহি গৈছিল আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে ইট ৱাজ এ টাৰ্নিং পইণ্ট ইন দেয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত এইটো টাৰ্নিং পইণ্ট বুলি খুশৱন্ত সিঙে মানে কৈছে Next word thakibo yat aru eta phrase thakibo when he went to the university he was given a separate room and his grandmother could not share her feelings with her grandson yate koise yat tamare tumar tinita phase of describe korise relationship to first in his boyhood in his childhood jetia tamare ki korise শৈশৱ কালত মানে বৰ্ণনা কৰিছে ইন হিজ চাইল্ডহুড হি ৱাজ ইন দ্য ভিলেজ উইথ হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ মানে কি আছিল ভিলেজত কি আছিল গাঁৱত কি আছিল আইতাকৰ লগত তেওঁ আছিল কিন্তু তেতিয়া মানে আইতাকে গোটেইখিনি কাম তেওঁ কৰি দিছিল আৰু নেক্সট ফেজটো আছিল when he went to the city school নেক্সট ফেজটো আহিল তোমাৰ চিটি স্কুলত যোৱাৰ লগে লগে এণ্ড দেট ৱাজ এ টাৰ্নিং পইণ্ট ইন দেয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ
আৰু থাৰ্ড ফেজটো যেতিয়া অথৰ কি কৰিছিল ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে গৈছিল দিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৱাজ ব্ৰকেন আৰু সেইখিনি সময়ত কি হৈছিল তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মানে একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছিল ক্ল'জনেছটো নোহোৱা হৈ গৈছিল কাৰণ আইতাকে ৰুমটো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিছিল তাৰ লগত আৰু যেতিয়ালৈকে চিটি স্কুলত আছে তেতিয়ালৈকে ঠিকেই আছে তেওঁলোকে যদিও মানে আইতাকে কি কৰিব লাগিছিল দ'জ হি কুড নট হেল্প হিম ইন হিজ ষ্টাডিজ দে শ্বেয়াৰ দ্য ছেম ৰুম সিহঁতে কি কৰিছিল একেটা ৰুমেই শ্বেয়াৰ কৰিছিল কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিত যোৱাৰ লগে লগে কি কৰিছিল কমপ্লিট চেঞ্জ এটা আহি গৈছিল কাৰণ তেতিয়া কি কৰিছিল পুষ্পাঞ্জলক ছেপাৰেটকে ৰুম দিয়া হৈছিল আৰু আইতাকে কি কৰিছিল তেওঁৰ লগত মানে টাইম পাছ তেনেকৈ কৰিব পৰা নাছিল এণ্ড চি ফেল্ট লনলি এণ্ড চি স্পেণ্ট হাৰ টাইমছ ইন ৰিচাইটিং দ্য প্ৰেয়াৰ্ছ এণ্ড ইন দ্য স্পিনিং হুইল আৰু তেতিয়া কি কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ নাতিনীয়েকক টাইম দিব পৰা নাছিল তেওঁ মানে নোৱাৰিছিল নাতিনীয়েক বিজি হৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিল কিন্তু আমি পাইছোঁ আগতে যে খুশবন্ত সিঙৰ আইতাক কি আছিল চি ৱাজ এ ষ্ট্ৰং লেডি আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছিল তেওঁ কি কৰিছিল চি একচেপ্টেড হাৰ লনলিনেছ তেওঁৰ লনলিনেছ যিটো অকলশৰীয়া অনুভৱ তেওঁ কি কৰিছিল সেইটো গ্ৰহণ কৰি লৈছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল মানে সময়খিনি কি কৰিছিল প্ৰেয়াৰ কৰিছিল আৰু লগতে কি কৰিছিল তেওঁ মানে তেওঁৰ যিটো স্পিনিং হুইল আছিল যঁতৰ বুলি কয় যিটো আমাৰ যঁতৰত সূতা কাটি তেওঁ কি কৰিছিল সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিছিল এতিয়া আমি পাইছোঁ যে খুশবন্ত সিঙৰ আইতাকে কি কৰিছিল তেওঁ যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গৈছিল তেওঁ দুই ধৰণে সময় অতিবাহিত কৰিছিল চি স্পেণ্ড হাফ এন আৱাৰ ইন ফিডিং দ্য স্পেৰ'জ and it was the happiest moment for the grandmother of the day আৰু কি কৰিছিল এই দুটা কাম কৰাৰ বাহিৰেও খুশবন্ত সিঙৰ আইতাকে কি কৰিছিল মানে হাফ এন আৱাৰ আধা ঘণ্টা সময় কি কৰিছিল স্পেৰ'বিলাকক খুৱাইছিল আৰু স্পেৰ'বিলাকক খুৱাই তেওঁ মানে সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিছিল আৰু এইটো কি আছিল তেওঁৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত আছিল এণ্ড এট লাষ্ট দ্য অথৰ ডিচাইডেড টু go to foreign countries for further studies অথৰে কি কৰিছিল ডিচিশ্যন লৈছিল যে তেওঁ মানে হায়াৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিব মানে বাহিৰলৈ যাব আৰু তেতিয়া কি আছিল অথৰে ভাবিছিল যে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কি কৰিব চি কুড নট একচেপ্ট দিছ থিংছ এই বস্তুবিলাক তেওঁ একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ কি আছিল তেওঁৰ এজত যেতিয়া মানে কি কৰিছিল দ্য অথৰ উড গ' টু দ্য ফৰেইন কাণ্ট্ৰি ফৰ 5 yearsৰ কাৰণে তেওঁ তাৰমানে ফৰেইনলৈকে যাব আৰু অথৰে ভাবিছিল যে আইতাকে তেনেকুৱা এজত এইটো মানি ল'ব নোৱাৰে কাৰণ 5 years পাছত কি হয় হয়তো তেওঁ আইতাকক লগ নাপায় গতিকে আইতাকে হয়তো মানে খুব দুখ পাব খুব কান্দিব কিন্তু নাথিং হেপেণ্ড একো হোৱা নাছিল হা আইতাকে কি কৰিছিল মানে খুব ষ্ট্ৰং আছিল আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছিল আইতাকে এইটো মানি লৈছিল চি ইভেন ৱেণ্ট টু দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন তাৰমানে তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ আনকি কি কৰিছিল ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকেও তেওঁ গৈছিল অথৰক চিঅফ কৰাৰ কাৰণে এনেদৰে টাইমবিলাক গৈছিল আফটাৰ 5 years পিছত কি আছিল অথৰ আকৌ উভতি আহিছিল হা 5 years পাছত অথৰ উভতি আহিছিল নিজৰ ঘৰলৈ চ' আফটাৰ 5 years when the author came back to his home his grandmother was in the same stage তেওঁ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ তেতিয়াও কিন্তু তেনেকুৱাই আছিল অথৰা যিদৰে ভাবিছিল যে তেওঁ হয়তো উভতি আহি গ্ৰেণ্ডমাদাৰক লগ নাপাব তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিল ইভেন চি came to the railway station to welcome her grandson ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে আহিছিল নিজৰ নাতিনীয়েকক সম্ভাষণ জনোৱাৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ কিমান ষ্ট্ৰং আছিল তেওঁৰ কেৰেক্টাৰটো কিমান ষ্ট্ৰং আছিল আমি এই কথাবিলাকৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ আমি বুজিব পাৰোঁ এতিয়া চাবা তাৰপিছত লাষ্টত এদিন কি হৈছিল হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ বিকেম ইল ইট ৱাজ এ মাইল্ড ফিভাৰ এনে সাধাৰণ জ্বৰ হৈছিল কিন্তু গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কি কৰিছিল এইখিনি সময়ত গতিকে কি আছিল এনে সাধাৰণ জ্বৰ মানে হৈছিল কিন্তু গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কি ভাবিছিল চি থট ইট ডিফাৰেণ্টলি অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল চি ডোণ্ট আস্ক ডেট হাৰ এণ্ড ৱাজ নিয়াৰ তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ মানে মৃত্যু ওচৰ চাপি আহিছে তেওঁ এটা উমান পাইছিল যে তেওঁৰ মানে শেষ আহি পৰিছে গতিকে কি কৰিছিল এইখিনি সময়ত তেওঁ কি কৰিছিল she did not want to talk with anyone তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিল কাৰো লগত কথা ক'ব বিচাৰিছিল তেওঁ অকলশৰে টাইমবিলাক কটাব বিচাৰিছিল আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছিল তেওঁ বিচনাত আহি শুই দিছিল she lay peacefully in her bed
and praying and telling her beads. সেই মুহূৰ্তটো তেওঁ কি কৰিছিল কিন্তু beads বিলাক কাউণ্ট কৰি আছিল. She telling her beads and she was praying at that time also. It means she was a religious lady. গতিকে আমি এইবোৰ মানে পইণ্টৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ যে তেওঁ কি আছিল এগৰাকী ৰিলিজিয়াছ, তেওঁ এগৰাকী ধাৰ্মিক তিৰোতাও আছিল। আৰু কি হৈছিল শেষত কি হৈছিল গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ডাইড, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ মৰিছিল। আৰু গ্ৰেণ্ডমাদাৰ যেতিয়া মৰিছিল, গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ যেতিয়া ডেড বডিটো নিবলৈ আহিছিল মানে খুচৱান সিংহঁতে মানে নিবলৈ আহিছিল গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ মানে ডেড বডিটো। When Khuswan Singh came to the room, he noticed that thousands of sparrows gathered there. তাত কি কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ ঘনচিৰিকা চৰাই আহি পেলাই কি কৰিছিল তাত হাজাৰ হাজাৰ ঘনচিৰিকা চৰাই আহি পেলাই গোট খাইছিল। কাৰণ কি আছিল সেই হাফ এন আৱাৰৰ কাৰণে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কি কৰিছিল সদায় কি কৰিছিল স্পেৰ'বিলাকক খাবলৈ দিছিল যেতিয়া তেওঁ চিটিলৈ আহিছিল, যেতিয়া তেওঁ চহৰলৈ আহিছিল। আৰু কি আছিল এই হাফ এন আৱাৰত মানে তেওঁ এটা কি আছিল সিহঁতৰ লগত কি আছিল এটা ক্লোজ এটাচমেণ্ট এটা আছিল। আৰু যাৰ ফলত কি হৈছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত কি হৈছিল স্পেৰ'বিলাক তাত গোট খাইছিল। At that time Khuswan Singh's mother carried some breadcrumbs and she threw them to the sparrow, but the sparrows did not notice it. কিন্তু স্পেৰ'বিলাকে কি কৰিছিল কোনো ধৰণৰ লক্ষ্য কৰা নাছিল। খুচৱান সিঙৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰে যেনেকৈ দিছিল খুচৱান সিঙৰ মাকেও কি কৰিছিল কিছুমান ব্ৰেড ক্ৰাম্পছ আনিছিল, কিছুমান ব্ৰেডৰ টুকুৰা আনিছিল এণ্ড she threw them to the sparrows, but the sparrows did not notice it. কিন্তু এই স্পেৰ'বিলাকে ইয়াক নটিচ কৰা নাছিল এণ্ড she noticed that the sparrows flew quietly. আৰু কি কৰিছিল তেওঁ নটিচ কৰিছিল খুচৱান সিঙৰ মাকে যে মানে ঘৰচিৰিকা চৰাইবোৰ কি কৰিছিল কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড নকৰাকৈ কি কৰিছিল একেবাৰে উৰি গৈছিল। গতিকে আমি কি পাওঁ লেচনটো আমাৰ এইখিনিয়ে হয় মানে ইয়াত তোমাৰ কি আছে খুচৱান সিঙে কি কৰিছে নিজৰ মানে ইট ইজ এ ৰিয়েল ষ্টৰি। হি ড্ৰছ হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ্ছ কেৰেক্টাৰ ইন দিছ লেচন। তেওঁ মানে নিজৰ মানে আইতাকৰ মানে চৰিত্ৰটো ইয়াত ড্ৰ কৰিছে আৰু লগতে কি কৰিছে হি ডেছক্ৰাইবছ হিজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ। তেওঁ আইতাকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল সেইখিনি তেওঁ কি কৰিছে ইয়াত ডেছক্ৰাইব কৰিছে। গতিকে তোমালোকে লেচনটো অকণমান ভালকৈ পঢ়ি ল'বা, ষ্টৰিটো খুব ভাল লাগে পঢ়ি পেলাই। গতিকে পঢ়ি পেলাই তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ লোৱা আৰু নেক্সট ক্লাছত কি কৰিম আই উইল এক্সপ্লেইন লাইন বাই লাইন। ৱৰ্ড মিনিংবিলাকো কৈ দিম আৰু লগতে কি কৰিম লাইন বাই লাইন মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম। টিল দেন গুড বাই।